کیا تم نے کاروبار نبوت چھوڑ دیا ہے اور اب ترکھان بن گئے ہو؟ اے دیوانے، کشتی سمندر پر چلتی ہے، خشکی پر نہیں۔ تم خشکی پر اتنی بڑی کشتی بنا رہے ہو، اس کے لیے سمندر کہاں سے لاؤ گے؟ عنوان: تیرا رب کون ہے؟ یہ کشتی کس قدر بڑی تھی اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید کے الفاظ میں ہم نے اس کشتی کو عبرت کی نشانی بنا کر رکھ دیا۔ ہے کوئی اس واقعے سے عبرت حاصل کرنے والا؟ اس کشتی کو تیار کرنے میں 40 سال لگ گئے۔ یہ کشتی کوہ طوس پر بنائی گئی۔ اس کشتی کے اوپر چھت بھی تھی جس نے اسے بارش کے پانی سے محفوظ رکھا۔ یہ پہاڑ موجودہ ملک آرمینیا میں واقع ہے۔ کوہ طوس 5137 میٹر بلند اور دنیا کا 48واں اونچا پہاڑ ہے۔ اللہ کریم نے نوح کو نشانی بتائی کہ جب روٹی بنانے والے تنور سے پانی کا چشمہ نکلے تو سمجھ لینا اللہ کا عذاب آ گیا ہے۔ اس وقت سب ایمان والوں کو اور تمام جانداروں کو اپنی کشتی میں سوار کر لینا۔ جو کوئی اس کشتی میں سوار ہو جائے گا عذاب سے محفوظ رہے گا۔ ایسا ہی ہوا۔ 11 رجب کو پانی بارش اور سیلاب کی صورت میں آیا۔ یہ بارش 6 مہینے تک جاری رہی۔ تمام زمین اور پہاڑ اس میں ڈوب گئے۔ نوح کی ساری قوم اس سیلاب میں ڈوب گئی۔ ان کو غرق کرنے کے لیے زمین سے زوردار چشمے جاری کر دیے گئے اور جو فیصلہ کیا جا چکا تھا اس کے مطابق طوفان کے دونوں پانی مل گئے۔ اللہ فرماتا ہے، پھر عرصہ دراز کے بعد زمین کو حکم دیا گیا کہ اے زمین اپنا پانی نگل لے اور اے آسمان تھم جا۔ پانی خشک کر دیا گیا اور کام تمام ہو گیا۔ کشتی کوہ جودی پر ٹھہر گئی اور اعلان کر دیا گیا ظالم قوم کے لیے ہلاکت ہی ہے۔ نوح کی کشتی 6 مہینے تک پانی میں تیرتی رہی۔ محرم کی 10 تاریخ کو جناب نوح واپس زمین پر اترے اور دنیا دوبارہ سے آباد ہوئی۔ اس وقت دنیا کی آبادی صرف ان 80 لوگوں تک باقی رہ گئی تھی جو کشتی میں سوار تھے۔ اس طوفان میں زمین پر موجود ہر چیز تباہ و برباد ہو گئی۔ آدم علیہ السلام کے بنائے گئے بیت اللہ کا نشان بھی باقی نہ رہا۔ نوح اس کے بعد 350 سال تک زندہ رہے۔ اللہ کے نبی نوح نے 950 سال کی عمر میں وفات پائی۔ نوح کے ایک بیٹے کا نام سام ہے۔ ان کی اولاد کا رنگ سفید اور گندمی ہے۔ دوسرے بیٹے کا نام حام ہے۔ ان کی اولاد کا رنگ سیاہ اور سفید ہے۔ ایک بیٹے کا نام یافرس ہے۔ ان کی اولاد میں سرخی مائل سیاہی رنگ پایا جاتا ہے۔ نوح کا ایک بیٹا کنان جسے عرب یام کہتے ہیں طوفان میں غرق ہو گیا تھا۔ ان سب کی والدہ کا نام نامہ ہے۔ نامہ بھی کشتی میں سوار تھی۔ نوح کی باقی بیویاں طوفان میں غرق ہو گئی۔ انسانوں کی ہدایت کے سلسلے میں اللہ کریم نے اپنے نبی ابراہیم کو دنیا میں بھیجا۔ نوح اور ابراہیم کے درمیان بہت سے نبی دنیا میں بھیجے گئے۔ ابراہیم جنوبی عراق میں پیدا ہوئے۔ آپ عراق کے شہر اور میں رہا کرتے تھے۔ بعد کے زمانے میں آپ ہجرت کر کے فلسطین میں رہنے لگے۔ ابراہیم کے زمانے میں لوگ پتھر اور لکڑی کے بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ لوگ اپنے خالق کو بھول چکے تھے۔ ان کے لیے ہر مقصد کا خدا الگ تھا۔ زندگی کا خدا الگ، موت کا خدا الگ، طاقت کا خدا الگ، بارش کا خدا الگ، رزق کا خدا الگ، سورج کا خدا علیحدہ اور چاند کا خدا علیحدہ تھا۔ ضرورتیں لاتعداد تھیں تو خدا بھی لاتعداد تھے۔ ابراہیم نے ان بتوں کی عبادت کرنے سے انکار کیا اور اس کائنات میں غور کرنے لگے۔ نمرود بابل کا بادشاہ تھا۔ نمرود کے معنی ہیں باغی۔ نمرود کو نمرود جسیم بھی کہا جاتا ہے۔ وہ اس لیے کہ نمرود قد و قامت میں لمبا اور بھاری بھرکم تھا۔ نمرود کا نام نمرود بن کوش بن سام بن نوح ہے۔ ایک روایت کے مطابق نمرود کا نام نمرود بن کنان بن کوش بن سام بن نوح ہے۔ ایک روایت کے مطابق نمرود بادشاہ کو کہتے تھے، جبکہ اس کا نام زرہی بن تہمہ صفان ہے۔ یہ بہت ہی جابر اور ظالم بادشاہ تھا۔ بابل اس زمانے کا بہت اہم ملک تھا جس کا رقبہ 129 کلومیٹر تھا۔ اس زمانے کے اعتبار سے یہ بڑا رقبہ تھا۔ یہ شہر مربع شکل میں بنایا گیا تھا۔ نمرود نے اپنے شہر کے گرد
फसील बनवाई हुई थी। उस फसील से पहले एक खंदक थी जिसे पानी के साथ भर दिया गया था। उस फसील पर हर वक्त फौजी पहरा देते थे। इन बातों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि नमरूद के इलाके में किस कदर तरक्की और खुशहाली थी। नमरूद खुद भी मुशरिक था और उसकी कौम भी। नमरूद खुदाई का दावेदार था। नमरूद की रियाया उसकी भी इबादत करती थी। अल्लाह के नबी इब्राहिम ने देखा कि तमाम लोग ही बुतों की इबादत करते हैं, तो सोचने लगे ये बुत जो ना किसी को फायदा दे सकते हैं ना ही नुकसान, फिर ये खुदा कैसे हो सकते हैं। उन्होंने लोगों से कहा, मेरी कौम, तुम लोग जिसकी इबादत करते हो, मैं उन चीजों से बेजार हूं। अपनी कौम में ऐलान कर दिया, बेशक मैंने उस जात की तरफ रुख फेर लिया है जिसने जमीन और आसमानों को पैदा किया है। नमरूद का तमाम वसाइल पर कब्जा था। उनमें अनाज, फसलें, जानवर सभी शामिल थे। लोगों को अपने हाथ से खुराक देकर अपनी अना की तस्कीन करता था। जब लोग उसके पास जाते तो पहले उनसे अपने खुदा होने का एतराफ करवाता, फिर खुराक देता। ये सिलसिला साल हा साल से ऐसे ही चल रहा था। एक दिन लोग अपना रिस्क लेने के लिए कितार बनाए हुए नमरूद के सामने हाजिर थे। उनमें एक नौजवान इब्राहिम भी था। लोग नमरूद के पास आते तो वो पूछता, तुम्हारा रब कौन है? वो जवाबन कहते, तुम हमारे रब हो। ये सुनने के बाद नमरूद उन पर मेहरबानी करते हुए उन्हें रोजी देता। इब्राहिम की बारी आई तो नमरूद ने उनसे भी पूछा, तुम्हारा रब कौन है? इब्राहिम ने जवाब दिया, मेरा रब वो है जो जिंदा करता है और मारता है। नमरूद ने कहा, ये तो मेरी ताकत है, मैं जिसे चाहूं जिंदा छोड़ देता हूं, जिसे चाहूं उसे मौत की नींद सुला देता हूं। अल्लाह के नबी ने कहा, मेरा रब तो अल्लाह है जो मशरिक से सूरज को तुलू करता है, तू सूरज को मगरिब से तुलू करके दिखा। नमरूद ये जवाब सुनकर ऐसा हो गया कि किसी बात की खबर न रही। उसके लिए ये जवाब निहायत गैर मुतवक्के था। नमरूद ने इब्राहिम को खुराक देने से इनकार कर दिया। इब्राहिम वहां से खाली हाथ घर लौट आए। इब्राहिम ने रास्ते से मिट्टी का ढेला उठाया और अपने दामन में बांध लिया। उनका मकसद ये था कि घर वालों को इस बात का इल्म न हो कि खुराक नहीं मिली। इब्राहिम भूखे पेट सो गए। मिट्टी वाली गठड़ी इब्राहिम के बिस्तर के करीब ही पड़ी थी। उनकी बीवी ने ये गठड़ी खोली तो अल्लाह करीम की रहमत से मिट्टी एक बेहतरीन किस्म की गंदुम में तब्दील हो चुकी थी। उन्होंने ये गंदुम पीसी और आटे से रोटी बना ली। इब्राहिम नींद से जागे तो रोटी देखकर हैरान रह गए। अपने रब के हुजूर शुक्रगुजार हुए। यहाँ एक तारीखी हकीकत की वजाहत जरूरी है। एक रिवायत के मुताबिक इब्राहिम के वालिद का नाम आजर था और वो बुत परस्त थे। इब्राहिम के वालिद का नाम तारिख है। इंजील और तौरात भी तारिख को ही इब्राहिम का वालिद बताती हैं। आजर आपके चचा का नाम है। अरब अपने चचा को भी अब्बू कह देते हैं। कुरान मजीद में आजर के लिए अब्बू का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, सन ऑफ नहीं। इब्राहिम की मशहूर दुआ रब्बना ग़फ़िरली वाली वालिदैया, यानी मुझे और मेरे वालिदैन को बख्श दे। ये दुआ भी इस बात की तायीद करती है कि अल्लाह के नबी अपने वालिदैन की मग़फ़िरत की दुआ मांग रहे हैं। किसी मुशरिक या काफिर के लिए अल्लाह के नबी मग़फ़िरत की दुआ नहीं मांगते। अल्लाह करीम ने इस दुआ की कबूलियत से इनकार नहीं किया, ना ही इब्राहिम को अपने वालिदैन के लिए ये दुआ मांगने से मना किया। अल्लाह ने अपने नबी नूह को काफिर बेटे के लिए दुआ मांगने से मना फरमा दिया था। अल्लाह के नबी इब्राहिम के वालिदैन के हक पर होने की तायीद रसूलुल्लाह की हदीस से भी होती है। रसूलुल्लाह ने कहा, मेरे तमाम नस्बी वालिदैन तौहीद पर थे। रसूलुल्लाह ने यह भी बताया कि मेरे बाप दादा ज़माना जाहिलियत की किसी बुरी चीज के नजदीक भी नहीं गए। कुरान पाक में इरशाद होता है, और याद करो जब आपके रब ने फरिश्तों से फरमाया, मैं जमीन में अपना नायब बनाने वाला हूँ। वो बोले, क्या आप उसे नायब बनाएंगे जो फसाद फैलाएगा और खून रेजी करेगा? हालांकि हम आप ही की हम्द करने के लिए तस्बीह पढ़ते और पाकीज़गी बयान करते हैं। अल्लाह करीम ने फरमाया, मुझे वो कुछ मालूम है जो तुम नहीं जानते।
نمرود نے جب دیکھا کہ ابراہیم آگ سے مکمل طور پر محفوظ رہے تو شرمندہ ہوا۔ ابراہیم سے کہنے لگا، تمہارا رب تم پر مہربان ہے۔ ابراہیم کو خلیل اللہ یعنی اللہ کا دوست بھی کہا جاتا ہے۔